اور سنا سلیمو تو کتھا کتھا گئی ہے؟ بڑی وڈی خبر، بریکنگ نیوز، بہت وڈی بریکنگ نیوز۔ لیکن پہلے اے تسی جناب جیڑی چاہ دیکھی ہے نا، اے دی خوشی، اور اس تو بعد میں چند نام لواں گا جنہ لوگوں نے ساڑا ویڈیو پسند کیتی ہے اور انہوں نے کہا جی شکر ہے الحمدللہ نون لیگ بھی جاگی ہے۔ وہ سچی میں اینج غصہ نہیں کرتا ہوں دا، میں بڑا تکلیف ہی سا جدو سارا دن ٹی وی تے پی ٹی آئی، امین گنڈا پوری، یہ وہ سارے مسئلے حل ہوندے نظر آ رہے ہیں۔ سر جی بندے نو سدھا تو آکھنا چاہیے نا، ہر ویلے کوئی تسی کسی ہر چیز دی تعریف تو نہیں نہ ہو سکتی۔ کچھ لوگ کہتے نہیں جی تسی مسلم لیگ نون دیو تو کیڑے نہ کٹے کرو۔ میں آکھا کیڑے میں لازمی کٹاں گا، چاہے تسی چینل سبسکرائب کرو تے چاہے نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے آئینہ دکھانا ہوتا ہے، آئینہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو جناب ہم اسی آئینہ دکھاتے ہیں، ان کو مشورے دیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جناب سارے ایمبیسڈر تبدیل کرو، پوری دنیا میں عمرانڈو بیٹھے ہیں، جو ججوں کی سیٹی خالے پڑی ہیں وہ فوری طور پہ پر کرو۔ یہ ادھر آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ آئیں جی، جن دوستوں کو ہم نے کہا ہے کہ جناب وہ ملک امیر اوان صاحب راول پنڈی بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی بڑا اچھا ہویا ہے، اے پٹھان جڑے گرفتار ہوئے نا، کون ہوئے نے تو وہ بھی دسنے، امین گنڈا پورے دی دسنے تے اس تو بھی بڑی خبر دسنے۔ اچھا جی، رانا امجد پرویز صاحب کراچی سے، انہوں نے کہا جی ویل ڈن، گھومتی چائے میں ہمارا نام لیں۔ ملک عاقف نعیم فیصل آباد سے جی، اور جو میرے دوست ہیں سفیان زیب لندن سے، مسعود خان صاحب لندن سے، اور حبیب صاحب لندن سے، اور خالد صاحب لندن سے، اور جناب علی میں سوچ کے بتا رہا ہوں آپ کو، ان سب کا میں بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں نا۔ اور جناب علی اکرم گجر صاحب لندن سے، آکسفورڈ سے، ٹھیک ہے۔ یہ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جناب، جو ہمارے ٹی وی دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ میں نے انشاءاللہ جو اپنے بہت میرے پیارے دوست ہوں گے نا، میں ان کو وی آئی پی ایک ڈنر یا لنچ ضرور کرواؤں گا انشاءاللہ، پی سی ہوٹل میں، فلیٹی میں، آواری میں، ان 5 سٹار ہوٹلوں پہ۔ جو لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کروا رہے ہیں دوستوں سے، گروپوں میں بھیج رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یوتھیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گروپ لائف انشورنس کے بھی جو رابطہ کر رہے ہیں، وہ 19 تاریخ کو، اب 16 کی بجائے 19 کو اسلام آباد میں کیس لگ گیا ہے۔ آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فوراً اس میں شامل ہوں، اور ریٹائرمنٹ لیٹر اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، میں آپ کو فیس بھی بتا دوں گا۔ فون ہے 030047255752۔ لو جی ہون سنو خبراں، گرفتاریاں تو تسی دیکھ لئی ہیں نا، تو تھوڑے جے میں دسے بھی ہے، اندر دروازہ بند کر کے تے لکے پے نے، چھپے پے نے، پارلیمنٹ ہاؤس دا دروازہ بند کر کے باہر نہیں نکل رہے ہو۔ شیخ وقاص اکرم ہو جنہیں وال رکھے ہوئے نے، پونیاں بنائی ہوئی ہیں، اور سارے اندر پے نے، اور انہوں نے باہر نہیں نکل رہے۔ پولیس والے نے کہا آج باہر نکلو صحیح۔ میں تبھی ان کو غصہ کر رہا تھا کہ بھئی اتنی گندی گالیاں انہوں نے دی ہیں جلسے میں، اتنی دھمکیاں دی ہیں، آئین کو نہیں مانتے، ہم عمران کو چھڑوا کے لے جائیں گے، تسی چپ کر کے بیٹھے رہو گے، منہ گھنگڑیاں پا کے بیٹھے رہو گے، کبھی آپ نے پہل نہیں کرنی۔ تو میرا غصہ ٹھیک ہے نا بھائی جان، باجی بھائی جان بچوں، میرا غصہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب جناب اب آ گیا ہے جی، امین گنڈا پوری شام 5 بجے سے غائب ہے، مل ہی نہیں رہا، فون بند ہے۔ ہوں تسی گویڑ لاؤ نا کی ہونے جا رہے ہیں، وہ میں آخر تے تانوں دساں گا، آخر تے کی ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ علی گوہر گرفتار ہو گیا ہے، چیئرمین شعیب شہین گرفتار ہو گیا ہے، لکی مروت گرفتار ہو گیا ہے، اور زرداد گل دا بھی ہونے اطلاع آ جائے گی، وہ گرفتار، جنہ نے تقریر کی تھی ہے۔ میں کہہ جی آج یوم گرفتاری ہے، میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن حکومت نے کل کچھ نہیں کیا، اس لیے غصہ کیا۔ اب آگے آئے جناب علی، وہ تو میں نے بتا دیا نا، سیدھا عمران کے اوپر قتل پڑ رہے ہیں،
जनरल फैज़ अमीर मनहूस आदमी ने बड़े बंदे मारे हैं। ये और बहुत बड़े इंकशाफ है, बड़ा बिल्ली थैले से बाहर, पंडोरा बॉक्स खुल गया है, सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं ने, बहुत ज़बरदस्त। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो अमीन गंडापुरी गैब है ना जी, होशियार रहना, कहते ने साढ़े ते जागते रहना, साढ़े ते न रहना, जागते रहना। आज रात किसी भी वक्त गवर्नर राज लग सकता है, ये मैं आज 24 घंटे में गवर्नर राज लग सकता है। अब या तो अमीन गंडापुरी जनाब फौत हो गया है सियासी तौर पे कह रहा हूँ, गिरफ्तार हो गया है या भाग गया है। वो मेन मुलजम तो वो है ना इन तकरीरों वगैरह का, मेन मुलजम तो वो जो कहता है मैं कितनी दफ़ा आपको कह रहा हूँ कि ये इन्होंने जेल जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। कल अगर बड़ा जलसा हो जाता ना, इन्होंने उधर से ही जेल चले जाना था, अडियाला जेल। मैंने हुकूमत को कहता रहा हूँ कि ना करने दें। सर जी, हम स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम इमरान खान की तरह 50 साल में नहीं पॉलिटिक्स शुरू की, जो काम में बात हाँ है ठीक है ठीक है। हम स्टूडेंट लाइफ से, मैं अपने कॉलेज का सदर रहा हूँ, मैं पूरे लाहौर का चेयरमैन रहा हूँ स्टूडेंट का, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का सेनेटर रहा हूँ। हमने सारे ओहदे देखे हैं और हम उस वक्त से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम वो देखते हैं, तेल को देखो, तेल की धार को देखो, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, आपको बता रहे होते हैं, अपनी हमारी छठी हिस्स भी काम कर रही होती है। तो आज बता दिया गया है कि जनाब इस्लामाबाद पीटीआई, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले इकट्ठे हों, किसी भी वक्त गवर्नर राज का ऐलान हो सकता है और होना चाहिए। आप बताएं, नहीं होना चाहिए इन हालात में? इतना कोई लॉलेसनेस, इतना मुच्छे ला के मुच्छा आके मुच्छदर आ गया और वो कहता है मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। पहले हम इस बात पे नाराज हैं कि 9 मई वालों को कोई जनाब वो सजा नहीं हो रही, 1.5 साल हो गया है, उनको शय मिली हुई है। मैं कहता हूँ ये आज ज़बरदस्त तरीके से अगर यही कार्रवाइयाँ पहले ये करते ना, बेशक जमानतें हो जाए, नो प्रॉब्लम, तो उनको कोई खौफ तो हो ना। मुंह में जो आता है वो कह देता है वो गंडापुरी, जो मुंह में आता है वो कह देता है गंडापुरी। और इस वक्त इंतहाई अहम मीटिंग जारी है इत्तेहादियों की, आप सुन रहे हैं ना। शहबाज शरीफ साहब ने खाने पे बुलाया हुआ है, हमने टेलीफोन खड़का रहे हैं लेकिन अभी कोई खबर नहीं आ रही, जो ही आती है आपको बताते हैं। जरदारी साहब वहाँ इकट्ठे हैं, मौलाना फजल रहमान को इत्मीनान में ले लिया गया है और शहबाज शरीफ और MQM ये सारे लोगों को इत्मीनान में ले गया है कि जनाब गवर्नर राज के अलावा अब कोई और हल नहीं है। ये मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। इनसे एक मुराद सईद नहीं पकड़ा जाता। अरशद शरीफ के कत्ल में मुराद सईद का नाम भी आ गया, पता है आपको? मुराद सईद, फैज़ अमीद और मानी मेंटल, ये 3 बंदे हैं। अभी तो सिर्फ अरशद शरीफ है, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये देख लेना है। इसमें और कितनी चीज़ें निकलेंगी, कितनी चीज़ें निकलेंगी। ये जालिम थे, इन्होंने कहा है कि हम इनकलाब लाना चाहते हैं, तो ये इनकलाब की वो सारी कार्रवाई कर रहे थे। ठीक है, इस घड़ी चोर को कहीं नहीं जाने देना, ये को बिल्कुल इसको इस इधर जरा भी रियायत नहीं करनी। तुसी जो फौज के साथ खिलवाड़ इन्होंने किया है, जो मुल्क के साथ किया है, इन्हें रियायत करनी चाहिए? तुसी दसो, करनी चाहिए रियायत? असा करनी नहीं रियायत, भावें वसे तू वलैत, तेनू लैके जाना है मियाँ वाली, कमीज तेरी काली। ठीक है, सारे दोस्तों से रब्ते के लिए है 030047255752। इंतहाई अहम खबर, किसी भी वक्त जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, वैसे रहना। मैं कानूनी टीवी आपको सबसे पहले बताएगा, मैं जाग रहा हूँ, मैंने नींदें पूरी कर ली हैं, पहले ही कर ली हैं। तो खबर आ सकती है। इस्लामाबाद में बड़ी अफवाहें गर्म है, बहुत
गरम गरम अफवाहें, गरम गरम अफवाहें, और उसका अभी नतीजा निकलेगा। अभी मीटिंग जारी है इस वक्त भी, ये रात के तकरीबन समझ लें कि 12 बजने वाले हैं, तो मीटिंग्स हो रही है गवर्नर राज की। दसना नहीं किसी ने। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज़।